गपर प्रकृत चैनल होची होस्ट। एही चैनल रे रहिची नुवा पुराना अनेक गप। नमस्कार, होस्ट यूट्यूब चैनल को आपण मानते स्वागत। ए गप सब पारंपरिक आम नीतिदिनिया जीवनर घटना। ए गपरे आम समस्त थिबा, आपण थिबे, मु थिबी, समाज भी थिबो। व्यस्त दुनिया रे कहा पाखरे समय नहीं बहिटे पड़िबा से गप बही पछके हो। आम चैनल रे ए समस्यार समाधान रही सब प्रकार गप आपण माने सहज रे पाई परिबे। तेबे डेरी करंतु, आम चैनल को आसंतु, सुनंतु गप, सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, आउ बंधु मानक भितरे शेयर करंतु। अनेक समय रे आमे शांति खोजू। अनेक लोक कहती मु बड़ अशांति रे अछि, मोर शांति दरकार, कोठी टिके शांति नाही। वास्तव रे पूर्ण शांति कौन? मनीष केतेबेले संपूर्ण शांति पाए? कथाटिए गोटे गाँव रे गोटे चाषी थिला। दिने तार मनरे भावांतर आसिला। से भाबिला जमी चसी चसी मु मोर जीवनटा को माटी करदेली। जोग को ठीक सेई दिन गाँ को आसथिले जणे बैरागी चाषी। तांकु देखि चाषी जनक ठीक कला जे से सबू छाड़ी छुड़ी दे ए साधुंक भलिया सन्यासी होइजिब। चाषीटी अविवाहित थिला, तेणु से तार हल लंगड़ बलद अन्यान्य साज सरंजाम सबू बिकिदेला। सबू किछि छाड़ी दे से घर बाहरला बेले देखला गोटे कोदाल बाहर पड़ी। ताहा से पूर्व दिन बाहर छाड़ी दे आसथिला। से तरबर रे थिबारु से कोदाल को नहीं निज घर आटुरे रखिदेला और बाहरी गला। जंगल रे से ध्यानरत हैला एवं ध्यान रे एत्ते मजिगला जे ताकु समय जनागला नाही। समय क्रमे से दिव्य ज्ञान पाइला, ता मन को वैराग्य आसिला। एमती बीतीगला 8 वर्ष। तापरे से जंगल रु जनबसती को आसिला। लोके ताकु साधु महात्मा कही ता पाद तले पड़ीगले, ताठारु आशीर्वाद नेले। किंतु विस्मयर कथा, एते दिन साधना कला परे भी ता मनरे शांति आसिला नाही। किछि गोटाए ता मन भितरे रुगुरुगु हेउथाए। एमती बीतीगला पुणी 8 वर्ष। मन भितरे तथापि तार पूर्ण प्रशांति आसिला नाही। दिने से निजको धिक्कार करी कहिला, हतभागा 16 वर्ष धरी एते जप ध्यान तप कलिणी, एते ईश्वर को डाकिलिणी, तथापि अभाव रहउछि कोठी? काहेकि मो मनरे पूर्ण शांति आसु नाही? एमती धिक्कार करुथिला बेले निजको शुणीदेले आउ जणे साधु। से कहिले, बाबू तमे साधु हेबा को आसीबा पूर्वरु कोठी कौन रखी देइछ कि मने पकाओ। हठात ए चाषी जे कि साधु होइतला तार मने पड़ीगला कोदाल कथा। से कहला, अरे भाई हाँ तो कोदालटे रखी दे आसछि मु घरे। यह कही से दौड़िला। घरे पहुँची देखिला घर भांगी रुजी जाइछि। गोटे भग्न स्तूपर घर परिणत हो जाइछि। सेथिरे तार दुख नथिला। सेई माटी तळु से बाहर कला तार कलंकी लगा कोदालर अंश। ताकु नहीं गाँ पोखरी को फिंगिदेला। एथर ताकु लागिला से प्रकृत रे बंधन मुक्त होइछि। मन को तार पूर्ण शांति आसिला परि ताकु लागिला। आज शुणिबा 100 थर भाबिबा परे। घर सामना आंब गछ को बेष्टन करी मंडलाकार मंडपटिए गढ़ी दे जाइथिले महाजन चिकुराओर परलोकगत पिता। चिकुराओ सेठी गदिटिए पारी तकिया आउजी दिनर अधिकांश समय बसी रहे। लोके सेठी ताठारु करज नहीं जाउथिले। सुध सह करज टंका पुणी आनी परिशोध करुथिले। चिकुराओ सुलुसुलु बा उपभोग करबा सहित आंब फलिबा ऋतुरे से सुस्वादु झुरंत भंडार को जगुथिला। निर्दिष्ट तारीख रे टंका पैठ न करिथिबा लोकटिए ता फाटक सेपारी बाट दे मुंड तळकु करी तुरंत चली जिबाकू जेते तत्पर हेले भी तार दृष्टि एड़ाई पार नथिला। से डाक छाड़ी ताकू धमक देउथिला। ए सब छड़ा अन्यान्य संतोष भी थिला। धरंतु अदूर रे गोटिए छोटिया खुंटी रे बंधा होइतबा बळद कथा। भारी डौल डाउल सुधार प्राणी। चषाटिए से गोटिक बंधक रखी टंका नैथिला। मूल सह सुध तथा बलदर आहार खर्च देई से ताकू नहीं जीव। समय होई आसिलानी। बलदटी भारी भल लागुथाए चिकुराऊ को।
ବିଶେଷତଃ ତା ଶିଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିକ କେଡ଼େ ବଳିଷ୍ଠ, ମସୃଣ ଭାବରେ ବନ୍ଧନୀ ଭଳି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି। କେଡ଼େ ମନୋରମ ଦିଶୁଛି। ବଳଦଟି ତା ଜିମା ରହିବା ଦିନଠାରୁ ଚିକୁରାଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଧାରଣା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଶିଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିକ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ତହିଁ ଭିତରେ ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡଟି ପୂରାଇ ଦେଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ସଜାର ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା ସିନା। ଶିଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିକ ଭିତରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଖାପ ଖାଇଯିବ। ବସ୍ତୁତଃ ନିଜ ଯୋଜନାଟି ଉପରେ ଚିକୁରାଓ ପ୍ରତ୍ୟହ କିଛି କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ବଳଦ ପିଠିରେ ବସି ମୁଣ୍ଡଟି ପୂରାଇଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନା ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେତକ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ଦେଉ ସେ କୌଣସି ଗରାଖ ଆସିଗଲେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଯୋଜନାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ସେଦିନ ବଳଦର ମାଲିକ ଖବର ପଠାଇଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ସେ କରଜ ଶୁଝି ବଳଦ ନେଇଯିବ। ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜ ବିଳାସଟି ଚରିତାର୍ଥ କରି ନ ନେଲେ 3 ମାସ କାଳ ଏମନ୍ତ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ରହି ତାପରେ ଖସି ଚାଲିଯିବ। ଚିକୁରାଓ ତେମନ୍ତ ବୋକାମି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥିଲା। ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱିପହର। ସେ ଯାଇ ବଳଦ ପିଠିରେ ଚଢ଼ି ବସିଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡଟି ବଳଦର 2 ଶିଙ୍ଗ ଭିତରେ ପୂରାଇ ଦେଲା। ସଚ୍ଚରିତ୍ର ସେ ବଳଦଟି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ମଣିଷ ହାତରେ ଜୀବନରେ ତାର ବହୁ କିସମର ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିକ ଥିଲା ଅଭିନବ। ଆଖି ଦୁଇଟି ତାର ଆତଙ୍କରେ ଭରିଗଲା। ସେ ଗୋଟାଏ ଲମ୍ଫରେ ପଘା ଛିଡ଼ାଇ ଚିକୁରାଓର ବାଉଁଶ ଫାଟକ ଭୂମିସାତ୍ କରି ଦୌଡ଼ିଲା। ଚିକୁରାଓ ବଳଦର ଏଭଳି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ମୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡଟି ମୁକୁଳାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲା। ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ତାର ବଳଦର 2 କଡ଼କୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡଟି ଶିଙ୍ଗବଦ୍ଧ। ସେ ଟଣା ଓଟରା କଲା ବେଳକୁ ବଳଦ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅମଣା ହେଉଥାଏ। ଆତଯାତ ହେଉଥିବା ଜନପଦବାସୀମାନେ ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟର କୂଳ କିନାରା ପାଉନଥାନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମଇଦାନରେ ଡୁଡୁ ଖେଳ ପାଇଁ ଜମା ହୋଇଥିବା ଯୁବକମାନେ ବଳଦକୁ ବେଢ଼ି ଯାଇ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ଚିକୁରାଓର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଶିଙ୍ଗମୁକ୍ତ କଲେ। ତାକୁ ତାର ଘରକୁ ନିଆଗଲା। ମହାଜନ ବାପୁଡ଼ାର କାନ ଓ ମୁଣ୍ଡର କିଛି କିଛି ଅଂଶ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେହଯାକ ଗଦା ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବେଷ୍ଟନ କରିଥିବା ବୟସ୍କ ଗ୍ରାମୀଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବାପା, ତୁ ସେମିତି କାମ କାହିଁକି କଲୁ? ମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ବାଙ୍କି ରହିଛି ସେ ଶିଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିକ। ଭାବିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତହିଁରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ହେଇଯିବ। ଚିକୁରାଓ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁ ସେମିତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଗୁରୁଜନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, କ'ଣ କହିଲ ମଉସା? ଥରେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତତଃ 100 ଥର ଭାବିବା ପରେ ଯାଇ କାମଟି କରିଥିଲି। ଚିକୁରାଓ ବିମର୍ଷ ତଥା ବିରକ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଆଜି ଶୁଣିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି। ଗୁରୁକୁଳରେ 12 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଜକୁମାର ସ୍ୱଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନଗରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନବୃଦ୍ଧିର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଅତଏବ ରାଜାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରମେ ବୁଝିଗଲେ ରାଜକୁମାର ବୁଦ୍ଧିହୀନ। ତାଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଖଣ୍ଟ ପକ୍ଷରେ ବି ସହଜ। ବିଶେଷତଃ ଯିଏ ହରିନାମ କଲା କିମ୍ବା ଗେରୁଆ ଭେକ ପରିଧାନ କରି ଆସି 2 ପଦ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିଦେଲା, ତାକୁ ରାଜକୁମାର ଯାହା ହାତ ପାଖରେ ପାଇବେ ଦେଇଦେବେ। ଥରକୁ ଥର 100 ଥର ମୁକ୍ତାହାର ଆଣି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବେକରୁ ଯାଇ ଠକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେସବୁକୁ ଦିନଟିଏ ବି ଲାଗୁନଥାଏ। ହତାଶ ହୋଇ ରାଜା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ। ଗୁରୁ ଆସିଲେ। ଆପଣ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କି ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇଲେ ମହାଶୟ? ସେ ତ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ରାଜା ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଗୁରୁ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ତମେ କାହାକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଲ ଆଉ ସେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନିଲା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। ମହାଶୟ, ସଦ୍ୟ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଗତକାଲି ବାବାଜୀ ବେଶ ଧରି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତାମାଳାଟିଏ ଠକି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା କହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତିକିବେଳେ ଜଣାଇଲେ, ସେ ଠକର କରାମତି କମ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଦୁକର ବନି ଛକ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ହବୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଖାଇ ମୁଗ୍ଧ କରୁଛି। ସତେ? ଚାଲ
ସେଠାକୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବା। ସେଇ ଯାଦୁକର ବେଶଧାରୀ ବାବାଜୀ ବେଶ ଧରିଥିଲା ଜାଣିଲେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଚେତା ହୁଏତ ପଶିଯିବ। ରାଜା କହିଲେ ଓ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚେତା ପଶିବ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ? ଦେଖାଯାଉ। ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୁରୁ ଓ ରାଜକୁମାର ସେଇ ଛକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯାଦୁ ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ। ଜନତା ପଛରେ ଏ 4 ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଯାଦୁ ଖେଳରେ ମଜ୍ଜି ଥାଇ ଜନତା ଏମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜକୁମାର ବି ଖୁସି ମନରେ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଖେଳ ଶେଷ ହେଲା। ଲୋକେ ବୁଲି ପଡ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସାରା ଅନୁସାରେ। ରାଜାଙ୍କର ଦେହ ରଖି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଯାଦୁକରକୁ ଅଟକେଇଲା। ରାଜା, ରାଜକୁମାର, ଗୁରୁ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଯାଦୁକର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଟମଟ କରି ତା ଆଡ଼େ ଅନାଇ ରାଜା କହିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ ଗତକାଲି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଆଗରେ ବାବାଜୀ ବେଶ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଠକିଚୁଟି? ଲୋକଟି ଅଗତ୍ୟା ସେ କଥା ମାନିଗଲା। ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ କାରାଗାରରେ ଥିଲୁଟି? ଲୋକଟି ତାହା ବି ମାନିଗଲା। ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରାଜକୁମାର ସେ ସଂଳାପ ଶୁଣୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ଚେତା ହରାଇଲେ। ମହାରାଜ, ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ଲୋକଟାର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିଲେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଚେତା ପଶିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଚେତା ହରାଇଲେଣି, କହିଲେ ଗୁରୁ। ପାଣି ଆଣି ସିଞ୍ଚାଗଲା। ରାଜକୁମାର ଆଖି ଖୋଲି ମନକୁ ମନ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଜି ଯାଦୁକର, ଗତକାଲି ବାବାଜୀ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟାକାରୀ। ତୁମର କେତେ ରୂପ ପ୍ରଭୁ। ଗୁରୁ ହସିଲେ। କେହି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ରାଜନଗରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଗୁରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ କହିଲେ, କିଏ ଭୁଲ ଚିହ୍ନୁଛି, କିଏ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନୁଛି? ରାଜା ମୌନ ରହିଲେ। ଗୁରୁ ପୁଣି କହିଲେ, ବୁଝୁଛଟି, ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମର ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଯୁବକ ଯେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବ, ସେଭଳି ସୁଦିନ ଆଜି ଯାଏ ଆସିନାହିଁ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସାନ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ହିସାବରେ ତାଲିମ ଦିଅ। ମଣିଷ ସରଳ ହେଲେ ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରିପାରିଥାଏ। ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କହନ୍ତି ନିର୍ମାୟା ଲୋକ। ଗପଟିଏ। ଥରେ ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ କଥାଟିଏ। ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲା। ସେ ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା। ସବୁଦିନ ପାହାନ୍ତାରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ସେ ଆରପଟ ଗାଁ ବା ଜନବସତିକୁ କ୍ଷୀର ବିକି ଫେରୁଥିଲା। ଦିନେ ନଈ ଆରପଟ ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ ପାହାନ୍ତାରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥାଟିକୁ କହିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ଯାହା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ତାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆର ଗାଁରୁ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁନି, ସେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ନହେଲେ ଭଗବାନ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ନଈ ଉପରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଅସମ୍ଭବ, ଇଏ ବୋଧହୁଏ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଖିରେ କଥାଟି ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଆଖିକୁ ମଳି ଚାଲିଲେ। ଯୁବକଟି ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଘେରି ଯାଇ ସେ ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆଉ କେମିତି ପାଇଲା ପଚାରିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୋ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ମା ମୋତେ କହିବାରୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ କ୍ଷୀର ଆଣି ଏଇପଟେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସି ନଈ ପାଖରେ ମୁଁ ହତାଶ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲି। ମୋତେ ପହଁରା ଜଣା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ନଈରେ ପଶିଲି। ନାକ ବୁଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେମିତି ମୋତେ କିଏ ଜଣେ ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ନଈ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତାପରଠାରୁ ତ ମୁଁ ନଈର ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ହେ ଭଗବାନ! ଶୁଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ତମେ ଜାଣିନ ତମେ କେତେ ବଡ଼ ଅଲୌକିକ କାମ କରୁଛ ବୋଲି? ଯୁବକ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହିଲା, ନା ତ, ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ପହଁରି ଜାଣିନି ବୋଲି ନଈ ଉପରେ ଚାଲିପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ପହଁରି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଅଲୌକିକ ଲାଗେ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନିର୍ମାୟା ଲୋକେ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଧରି ରଖିପାରନ୍ତି। ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଲେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାପେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ତାର ଚରିତ୍ର, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିହୁଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସେ ଲୋକର ପରିଚୟ ପାଇବା ଏବଂ ସେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କି ବୃତ୍ତିରେ ଅଛି, କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଜାଣିବା ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣେ ଚକ୍ଷୁହୀନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହଜରେ
କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଲୋକଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଶୁଣିବା ଗପଟିଏ। ଦିନେ ରାଜା ନାଗବର୍ମା ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଣକୁ ଗଲେ। ସେଦିନ ସାଥିରେ ବେଶ କେତେଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେନାପତି। ସେମାନେ ଶିକାର କଲାବେଳେ ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କଥା ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଥିବ ସେ ଆସି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଏକାଠି ହେବେ। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଥିଲା, ତାହା ହିଁ ହେଲା ଚିହ୍ନ। ଶିକାର କରୁ କରୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ବଣ ଭିତରେ କେତେ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଗଲେ। କ୍ରମେ ଏକତ୍ର ହେବାର ବେଳ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ସେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ତାହା କେହି ହଠାତ୍ ଠଉରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମହା ଅଡ଼ୁଆ କଥା ତ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଓ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଦେଖିଲା ବେଳେ ମନେ ହୋଇଥିଲା ସତେବା ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଣ ଭିତରେ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ଉଇ ହୁଙ୍କା। ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ସିପାହୀ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସିପାହୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲୁ ନଥାନ୍ତି। ସିପାହୀ କ୍ରମେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ। ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଥାଇ ପଚାରିଲା, ହେ ସାଧୁ, ଆପଣ ତ ଚକ୍ଷୁହୀନ, ଦେଖିପାରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଟ ଦେଇ କେହି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଯିବାର ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ। ସାଧୁ କହିଲେ, ନା ବାବା, ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେନାପତି। ସେ ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଏ ରାସ୍ତାରେ କେହି ଯିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ସାଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ସେନାପତି ମହୋଦୟ, ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଗୋଟେ ସିପାହୀ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ। ଏହା କହି ସାଧୁ ସିପାହୀ ଯିବା ଦିଗରେ ହାତ ଦେଖାଇଦେଲେ। ସେନାପତି ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜା। ସେ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ମୁନିବର, ମୁଁ ମୋ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, କେହି ଏ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାର ଆଭାସ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି କି? ସାଧୁ କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସିପାହୀ ଓ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେନାପତି ଏ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ। ଉଭୟ ଏଇ ଦିଗକୁ ଗଲେ। ଏହା କହି ମୁନି ହାତ ଦେଖାଇଦେଲେ। ରାଜା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ରହିଗଲେ ଓ ପୁଣି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁନିବର, ସେମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସିପାହୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୋର ସେନାପତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ମହାରାଜ, ସେମାନେ କେହି ମୋତେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସିପାହୀର କଥା କହିବା ଢଙ୍ଗରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ସେ ଜଣେ ସିପାହୀ। ସେନାପତିଙ୍କର ଭାଷା ଥିଲା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମାର୍ଜିତ, ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି। ସାଧୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷା ବି ତ ମାର୍ଜିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେନାପତି, ଆପଣ ଏକଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ରାଜା କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ସେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କ କଥା ମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦମ୍ଭ ଆଉ ଦୃଢ଼ତା ନଥାନ୍ତା। ସେନାପତିଙ୍କ କଥନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଥିଲା ଦୃଢ଼ତା ଆଉ ଦମ୍ଭ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ରାଜା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଖୁବ୍ ସଂଯତ ଆଉ ଭଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଢଙ୍ଗରୁ ମୁଁ ଭଦ୍ରତା ଓ ନମ୍ରତାର ଆଭାସ ପାଇଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିଲି ଆପଣ ରାଜା, କାରଣ କୌଣସି ଦଳରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ହିଁ କେବଳ କହିପାରେ ମୋ ଦଳ ବୋଲି। ସିପାହୀ ବା ସେନାପତି ଯେଉଁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଦଳକୁ ମୋ ଦଳ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧୁ କହିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଗପ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଅମରାବତୀରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ବଣିକ। ସେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବୟସରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ। 3ଟି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଦିନେ ବଣିକ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଆସି ବୃଦ୍ଧ ହେଲିଣି, 3 ଜଣ ଯାକ ଝିଅ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କେବେ ମୋର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ଏକା ସମୟରେ 3 ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି। ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି 3 ଭାଗ କରିଦେବି, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶେଷ ଜୀବନ ତୀର୍ଥାଟନ ଓ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିତାଇବି। ସେ 3 କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଓ ନିଜ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କହିଲେ,
ତମମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଯାଇ କାଶୀରେ ରହିବି। ତାପରେ ଅମରାବତୀ ଲେଉଟି ଆସି ପ୍ରତି ଝିଅ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହୁଥିବି, ପୁଣି ତୀର୍ଥ କରି ଯାଉଥିବି। ଏହିପରି ଶେଷ ଜୀବନ ବିତାଇବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସେ ବଡ଼ ଝିଅ ଆଡ଼େ ଅନାଇଲେ। ବଡ଼ ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ଆପଣଙ୍କର ବିବେଚନା ଠିକ୍। ତେବେ ଝିଅ ପାଖରେ ରହିବା କଥା ଯାହା କହିଲେ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ଝିଅର ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି? ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ। ମୁଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଖାଲି ମୋ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରି ସେଭଳି ଯୋଜନା କରୁଥିଲି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ବଣିକ କହିଲେ। ମଝିଆ ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ଅନ୍ତତଃ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ସହର ଭିତରେ ପାତ୍ରଟିଏ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ରହିବେ। ଯଦି ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରହିବା ସମ୍ଭବପର ନ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆସି ଅନ୍ତତଃ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବି। ଖୁବ୍ ବାସ୍ତବ ପ୍ରସ୍ତାବ, ବଣିକ କହିଲେ ଓ ସାନ ଝିଅ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲେ। ସାନ ଝିଅ କାନ୍ଦି ପକାଇ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ବାପା ମୋ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ଜରୁରୀ? ଆପଣ କାଶୀରେ ଯେଉଁ ସମୟ ତକ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବ କିଏ? ମୁଁ ସାଥିରେ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି ଓ ତୀର୍ଥ ଯାଇ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବି। ମୋ ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ମନରୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବଣିକ ନୀରବରେ ଝିଅ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ। ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସାନ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାମ କଲେ। ସେ ଦୁଇ ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର କରି ସାନ ଝିଅକୁ ନେଇ କାଶୀ ଗଲେ। କାଶୀରେ 6 ମାସ ଅତିବାହିତ କରି ଅମରାବତୀ ଫେରିଲେ। କାଶୀରେ ସାନ ଝିଅର ସେବାରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଯୋଗକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଯୁବକକୁ ସାନ ଝିଅର ବର ରୂପେ ପାଇଲେ ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିବାହ ପରେ ସେ ଆସି ବଣିକଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରହିଲା ଓ ଘରର ଓ ବେପାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଲା। ବଣିକ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ଦୁଇ ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ, ବାକି ଅଧା ସାନ ଝିଅକୁ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ସାନ ଝିଅ ମା ଭଳି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥାଏ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ହୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଅହଙ୍କାର ମଣିଷର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଯାହା ମଣିଷର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ ଏକଥା ବି ନୁହେଁ। ଏ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଗର କଲେ, କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ଆଚରଣରେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି? ଏକଥା ଶୁଣି ଗୁରୁ କହିଲେ, ବାପା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଭରି ରହିଛି। ରାଜା ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ଏଯାବତ୍ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ନିରହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖିଲେଣି। ଗୁରୁ ଗଲାପରେ ମହାରାଜା ନିଜର ଆଚରଣକୁ ଆହୁରି ମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ଆହୁରି ବିନୟୀ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ବିନୟୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ସେତିକି ବେଳକୁ ତୀର୍ଥାଟନରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ରାଜା ତେଣୁ ଚାହିଁ ବସିଲେ କେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆସିଲେ ନିଜର ନିରହଙ୍କାରୀ ପଣିଆ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଇବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୁରୁ ଫେରିଲେ। ରାଜା ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାନୁଭବ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଦରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଚାଲି ଚାଲି କିଛି ବାଟ ଯିବା ଏବଂ ଫେରି ଆସିବା। ଗୁରୁ ରାଜି ହେବାରୁ ଦୁହେଁ ପଦବ୍ରଜରେ ବାହାରିଲେ। ବାଟ ସାରା ରାଜାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଣାମ ମିଳୁଥାଏ। ରାଜା ବି ନଇଁ ପଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣାଉଥାନ୍ତି ଓ ଆଖି କୋଣରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଟିକେ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶେଷରେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଚାଷୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ଦେଖି ଚାଷୀଟି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଆସନଟିଏ ଦେବା ସକାଶେ ବି ତା ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ସୁତରାଂ ସେ ତଳ ପିଣ୍ଡାକୁ ହାତରେ ପୋଛିଦେଲା। ରାଜା ତା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ ସେ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଚାଷୀ ସହିତ ଭଲମନ୍ଦ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ହେଲେ ଆଉ ପୁଣି ଉଠିଲେ। ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଅହଙ୍କାର କମିଛି ତ? ଗୁରୁ କହିଲେ, ବାବୁରେ ତୁ ସେମିତି ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇକରି ଅଛୁ। ଏବେ ଖାଲି ତୋ ଅହଙ୍କାରର ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତୋ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଛି ବିନୟ ଅହଙ୍କାର। ଅତି ବିନୟୀ ହୋଇ ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ନିରହଙ୍କାରୀ ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତୋ ବିନୟ ଭାବଟା ଗୋଟେ ଛଳନା। ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ନିରହଙ୍କାରୀ ସେ ବିନୟୀ ହେବା ବଦଳରେ ପ୍ରଶଂସା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।
ପିଲାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। ବାପା ମା ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି କରିବୁ ସେମିତି କରିବୁନି, ଏଇଟା କଲେ ଏଇଟା ହେବ, ଏଇଟା କଲେ ଏଇଟା ହେବ, ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ, ଏଇ କାମ କରିବୁ। ସବୁବେଳେ କେତେକ ପରିବାରରେ ଦେଖାଯାଏ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଗଜର 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 ହେଉଥିବେ, ମାତ୍ର ଯାହା କହୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ନଥିବ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଚରଣ ହେଉଛି ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଯଦି ଆମେ ଆଚରଣରେ ଗୋଟେ କଥା କରୁଥିବା, ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ପିଲା ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନପାରେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସଫଳ ଅଭିଭାବକ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ବନ୍ଦୀପୁର ଗାଁର ମୁଖିଆ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେ ତାର ଚମତ୍କାର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଖିଆ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଜୋରିମାନା କରନ୍ତି, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତୁ ଭଲ କାମ କରିବୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ଗଢ଼ିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ପୁଅ କଥା ବୁଝିବାକୁ ତାଙ୍କର ବେଳ ନଥାଏ। ନିଜର ପୁଅକୁ ସେ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟରେ, ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର, ନହେଲେ ତମକୁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ରଖେଇଦେବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୁଖିଆଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଉଥାଏ। ଦିନେ ଖରାବେଳେ ମୁଖିଆ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁକୁମାର ତାଙ୍କର ସାର୍ଟ ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁଛି। ସେ ଉଠି ପଡ଼ି ପୁଅକୁ ଧମକେଇଲେ, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ଚୋରି କରୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ସ୍କୁଲରୁ ଏଇ କଥା ଶିଖୁଛୁ? ଚୋରକୁ କିଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ହୁଏ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ? ଜାଣେ, ଆଉ ତାର ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ବି ଜାଣେ। ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା। କ'ଣ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ଜାଣୁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକରି ମୁଖିଆ ପଚାରିଲେ। ସେଦିନ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଚୋର ରାତିରେ ଆସି ତୁମକୁ 2 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା, ପରଦିନ ତାକୁ ବିଚାରରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ନିଅ ଏଇ 2 ଟଙ୍କା ନିଅ, ମୋତେ ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପୁଅ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ମୁଖିଆ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ବୁଝିଲେ ନିଜର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଆଉ ସୁଧାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏ ଗପଟିରୁ ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ଆମର ଆଚରଣ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ବଦଳୁଛି। ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ହେବ, ଲୋକେ ଯେ ତାକୁ ସହଜରେ ଭଲ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସମାଜ ସେହିଭଳି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚଳିଲା ବେଳେ ବୁଝି ବିଚାରି ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗପ। 2 ବନ୍ଧୁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଜଣେ କହିଲା, ଭାଇ ଆଜିକାଲି ଭଲ ହେବାଟା ଖରାପ। ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, କାହିଁକି? ତେବେ ଶୁଣ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କଥା, ଜାଣିପାରିବ କାହିଁକି ଭଲ ହେବାଟା ଖରାପ। ଆମ ସହରରେ ଘର ଭଡ଼ା କଥା ତ ଜାଣିଛ, ଅମୂଲ ମୂଲ, ପୁଣି ତା ଉପରେ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାଉ। ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏ ସହରକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲା। ମାଲିକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭଡ଼ା ବଢ଼େଇଲେ, ପୁଣି ତା ଉପରେ କିଛି ମାଲିକଙ୍କର ଯେଉଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। କେତେ ମାଲିକ ଘର ଭଡ଼ା ତ ନେବେ, ପୁଣି ତା ସହିତ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବେ, ଯଥା ବେଶୀ ଲୋକ ଯେମିତି ଯା ଆସ ନ କରନ୍ତି, ପାଣି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି, ମଟର ପୋଡ଼ିଯିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଏମିତି ସବୁ ଅଜବ ନିୟମ। ଛୁଆ ପିଲା ପାଟି କରିବେନି, ପିଲାମାନେ କାନ୍ଥରେ ଗାରେଇବେ ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସହରରେ ଜାଗାଟିଏ କିଣି ନିଜେ ଘରଟିଏ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଘର ତିଆରି ସରିବା କ୍ଷଣି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତଳ ମହଲାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଉପର ମହଲାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଭଡ଼ାଟିଆରୁ ସେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଘର ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସବୁ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଭଳି ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଘର ମାଲିକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଘର ମାଲିକ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଘର ଭଡ଼ାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ରଖିଲେ, ଯେମିତି ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ ଘର ଭଡ଼ା ସହଜରେ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ତାକୁ ବାଧିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଘର ମାଲିକ ହେବା ଭାବରେ ସେ ନିଜର ଆଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯତ ରଖିଲେ।
ଆଖପାଖର ଘର ଭଡ଼ା ଯାହା ଥିଲା ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ା ଥିଲା ତାର 1/4। କିନ୍ତୁ ସେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଘର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭଡ଼ା ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଘର ଖାଲି କରିଦେଇ ପଳାଉଥିଲେ। ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମାଲିକର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଭଡ଼ା କମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ପରେ ସେ କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଯାକ ଗୁଜବ ରଟି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭୂତ ରହୁଛି। ତା ନହେଲେ କେଉଁ ଘର ମାଲିକ ଏତେ କମ୍ରେ ଭଡ଼ା ଦିଏ? ଏହା ସତ ଯେ ଗୁଜବ ରଟନାକାରୀ ଥିଲେ ଆଖପାଖର ଘର ମାଲିକମାନେ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା ଭଡ଼ାଟିଆମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଭଡ଼ାଟିଆର ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ କ୍ଷତି ସହିବା ଭଳି ଘର ମାଲିକ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯେ ସମ୍ଭବ ତାହା ଭଡ଼ାଟିଆମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଭାରତୀୟ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟିଏ ବାହା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଝିଅଟିଏ ବାହାରୁ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା। କାରଣ ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକତ୍ର ରହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ବୋଲି ଧାରଣା। ମାତ୍ର ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବ ତେବେ ସେ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପରିବାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ। ଥରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ବୋହୂ ଘର ଛାଡ଼ି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏକଥା ଶାଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲା, କାରଣ ସେ ବୋହୂଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଏମିତି ହେଲା। ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି ସେ ନିଜ ପରିବାରର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୁଅର ବାହାଘରକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ହେବା ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କିଏ କ'ଣ ଘର ଛାଡ଼େ? ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ବୋହୂଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କେମିତି? ଶାଶୁ କହିଲେ, ବୋହୂର ସ୍ୱଭାବ ତ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ। ଏମିତି ତ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଗୁରୁ କହିଲେ, ବାଃ, ଆପଣ ତ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଦିନ କାହିଁକି ଗୋଳମାଳ ହେଲା? ଶାଶୁ କହିଲେ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଖିଟପିଟ ଲାଗେ। ମୋତେ ଲାଗେ ସେ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ରର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ହାତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗେ। ଜିନିଷ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, କାହିଁକି ଯତ୍ନ ନେଉନୁ ବୋଲି ଆକଟ କଲେ ସେ ଚିଡ଼େ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ସେ ତ ଘର କାମ ସବୁ କରେ, ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖେ। ଜିନିଷପତ୍ର ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କଲେ, ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭାଙ୍ଗିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଶାଶୁ କହିଲେ, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଏନି ବୋଲି। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି। ସତ କଥାଟି ହେଲା, ବାହା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 25 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ବି ବୋହୂ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ ହେଲା ଆପଣ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ଜିନିଷ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜେ କେବଳ ମନସ୍ତାପ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭର୍ତ୍ସନା କରେ କି? ଆପଣ ବୋହୂକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ହାତରୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଜିନିଷ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାର ପାଇଲେ ବୋହୂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଜର ଘର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ। ଶାଶୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ହୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିନଥାଏ। ନିଜେ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିନଥାଏ। ତାର ଏହି ଅନୁଶୀଳନ ପଥରେ ତାକୁ ବାଧା ଦିଏ ଅହଙ୍କାର। ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣିବା ଗପଟିଏ। କାନ୍ତିପୁର ଗାଁର ଅଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ବଣ ଥାଏ। ଦିନେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ସେ ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପୁରୁଣା ବରଗଛ ଆଡ଼େ ସୁଧୀର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଜହ୍ନ ରାତିରେ ବଣ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ହଇରେ ଟୋକା,
ମୁଁ ଏ ଗଛରେ ଆଜିକୁ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି। ଦିନ ବେଳେ କେମିତି କେବେ କେମିତି ଲୋକେ ଏଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କେହି ଆସିବାର ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ମଣିଷର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ନିଦ ତୁଟିଯାଏ। ତୁ ଆଜି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ତୋତେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି। ମୁଁ କିଏ ବୁଝୁଛୁଟି? ଗଛ ଉପରୁ ଗୋଟେ ବିକୃତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଏତିକି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ତମେ ଗୋଟେ ପିଶାଚ। ସୁଧୀର କହିଲା, ମୁଁ ପିଶାଚ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ। ଆରେ ତୋର ତ ବହପ କମ୍ ନୁହେଁ ଦେଖୁଛି। ପିଶାଚ ଏଠି ଅଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛୁ, ପୁଣି କଥା କହୁଛୁ ସତେବା ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ, ତୋତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ପିଶାଚ କହିଲା, ପିଶାଚ ପୁଅ, ତମେ ଦୟାକରି ମୋତେ ଖାଅ। ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବି ବୋଲି ଆଶା କରି ଆସିଥିଲି, ତମ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲି, ମୋ ପାଇଁ ଏକା କଥା। ସୁଧୀର କହିଲା, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତ, ତୋର ହଠାତ୍ ମରିବାକୁ ଏମିତି ଆଗ୍ରହ କାହିଁକି ହେଲା? ଏମିତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରି ମରନ୍ତି ଆଉ ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ବୁଝିବୁ? ପିଶାଚ କହିଲା, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଥାଇ କମ୍ କଷ୍ଟ ପାଉନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଜଣେ ଝିଅ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଅପମାନିତ ହୋଇଛି, ତାପରେ ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ରଖିବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ଶୁଣ ତେବେ, ଆମ ଗାଁରେ ସୁଶୀଳା ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରେ, ହସେ, ଖେଳେ, ଗୀତ ଗାଏ। ତାର ଏପରି ସବୁ ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମୁଁ ଦିନେ ତାକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ତାକୁ ସେ କଥା କହିଛି, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଦର୍ପଣ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇ କହିଲା, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ସୁଧୀର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଦର୍ପଣ। ଅଟହାସ୍ୟ କରି ସୁଶୀଳା କହିଲା, ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖିଲ ନାହିଁ? ଏଇ ଚେହେରା ଧରି ମୋତେ ବାହା ହେବ? ମୋତେ କ'ଣ କରିପାରିଲ କି? ମୋ ପରି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଆସିବେ, ଆଉ ତମେ ଏପରି ସାହସ କଲ କିପରି? ଏପରି ଅବାନ୍ତର କଥା କଳ୍ପନା ତ କଲ, ପୁଣି ତାକୁ ମୁହଁରେ ବି କହିଲ। ଏକଥା ସୁଧୀର ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସକୁ କହିଲା। ହେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କୌଣସି ଯୁବକ ଜୀବନ ଧରି ଆଉ ସଂସାରରେ ରହିପାରିବ? ସୁଧୀର ମର୍ମାହତ ହେଲା ଓ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସର ଦୟା ହେଲା। ସେ କ'ଣ କଲା କେଜାଣି, ହଠାତ୍ ବରଫ ଝଡ଼ ଭଳି ଶୀତଳ ପବନ ଯାଇ ସୁଧୀରର ମୁହଁ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଯା ଘରକୁ ଯା, କହିଲା ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ। ସୁଧୀର ଲଣ୍ଠନ ଜାଳି ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଦିଶୁଥିଲା ଗନ୍ଧର୍ବ ଭଳି ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ପୁଣି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ସେ ଆସି ବରଗଛ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିରେ, ମୋ ନିଦ ପୁଣି କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲୁ? ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ପଚାରିଲା। ସୁଶୀଳା କହିଲା କି, ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଖାଲି ତମ ଚେହେରା କରିଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଟଙ୍କା ପଇସା କାହିଁ? ସୁଧୀର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଟୋକା, ମୋ ସହ ତୋର ଦେଖା ହେବା କଥା କାହିଁ କହିଲୁ? ହଉ ନେ। ଏହା କହି ଗୋଟେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଗୋଟେ ଥଳି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଗଛ ତଳକୁ ପକାଇଦେଲା। ସୁଧୀର ସେ ଥଳିଟିକୁ ନେଇ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲା। ପରଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ଆସି ସୁଧୀର ବରଗଛ ମୂଳେ ହାଜର। କିରେ ପୁଣି କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ତାକୁ ପଚାରିଲା। ସୁଶୀଳା କହିଲା କି, ଖାଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର। ସୁଧୀର ଜଣାଇଲା। ହଉ ତେବେ ଏ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆ, ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ କହିଲା। ସୁଧୀର ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିବାରୁ ତା ଉପରେ ପତ୍ର ସବୁ ଗଛରୁ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଯା, ତୋ ନିଜ ଭିତରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୁଝୁଛୁଟି? ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ କହିଲା। ହଁ, ମୋର ମନେ ହୁଏ ବୁଦ୍ଧି ଫିଟିଗଲା ମୋର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା କହି ସୁଧୀର ବିଦାୟ ନେଲା। ପରଦିନ ରାତିରେ ଯୁବତୀଟିଏ ସେ ଗଛ ଆଡ଼େ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଆସ ସୁଶୀଳା, ଆସ, ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ କହିଲା। ତମେ ମୋ ନାଁ ଜାଣିଲ କିପରି? ସୁଶୀଳା ପଚାରିଲା। ଆରେ ତମେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଏତକ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ସୁଧୀର ଆଜି ତମ ପ୍ରତି ଆଉ କୌଣସି ଅନୁରାଗ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତମର ସମସ୍ୟାଟି? ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ପଚାରିଲା। ହଁ, ସେ ମୋତେ ଥରେ ଅନାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ସୁଶୀଳା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଚାରିଲା। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲା। ଆରେ ଝିଅ, ସୁଧୀରର ବୁଦ୍ଧି ବିଶେଷ ନଥିଲା ବୋଲି ସିନା ସେ ତୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ଯେଉଁ ଝିଅ ଜଣେ ପୁଅକୁ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ କରାଇ ତାର ଚେହେରା ଖରାପ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦିଏ, ସେ ଝିଅକୁ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୁବକ କେବେ ବାହା ହେବ? ନିହାତି ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ମୂଢ଼ ନହେଲେ କୌଣସି ଝିଅ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର? ଥରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ତ ତୋର ଚେହେରା ଚାଲିଯିବ, ବୟସ ହେଲେ ବି ତ ଚାଲିଯିବ। ସେହି ରୂପକୁ ନେଇ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରେ, ସେ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ? ତୁ ତାକୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ରାଜି ନଥିଲୁ ଯଦି ଭଦ୍ର ଭାବରେ ସେ କଥା କହିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। ତାର ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ସେ ତୋର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ
ବୁଝିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ କହିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଉପାୟ କର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବି। ସୁଶୀଳା କହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ କାହିଁକି? କେତେ ଝିଅ ତାକୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ବାହାରିବେ, ସେ ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରୁ। ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯା ଯା, ମୁଁ ଶୋଇବି। 3 ରାତି ହେଲା ମୁଁ ଭଲ କରି ଶୋଇନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ କହିଲା। ସୁଶୀଳା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରି ଆସିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଥାନ୍ତି। ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦ, ବହୁ ସୁନାରୂପା, କ୍ଷେତ ଖମାର ଓ ଜମିଦାରୀର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ସେଇଟା ହେଲା ଅକାଳରେ ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ। ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ ଗୌରୀ ନାମରେ ଚଷା ଘରର ଝିଅଟିଏ କାମ କରୁଥାଏ। ସେ ଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ, ପୁଣି କାମଦାମରେ ଖୁବ୍ ଫୁର୍ତ୍ତି। ଆହୁରି ସବୁବେଳେ ଗୁଣୁଗୁଣି ହୋଇ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାର ମୁହଁଟି ହସ ହସ। ତାକୁ ଦେଖି ଜମିଦାର ଭାବିଲେ, ଏଇଟିକୁ ବିବାହ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଗରିବ ଘରର ଝିଅ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଦେଲେ ହେଲା। ଏପରି ଏମିତି ଭାବି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଝିଅଟି ମନରେ ଆସିଲା, ଆସି ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ପୁଣି ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବିନି। ଘରେ ମୋର ବାପାକୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ପରେ ଭାବିବି। ଆହା, ବାପା ବିଷୟରେ କ'ଣ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ସେ କଥା ବୁଝିବା ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଜମିଦାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ନରମ କରି କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ହେବି ନାହିଁ, ଝିଅଟି ରୋକଠୋକ୍ କହିଦେଲା। ଗୌରୀର ଅମତ ବୁଢ଼ା ଜମିଦାରଙ୍କୁ ବାଧିଲା। ମନେ ମନେ ଜମିଦାର ଭାବିଲେ, କି ଏ ଝିଅକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ତା ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ ତ କହିଦେଲେ ହେବ। ପରଦିନ ଗୌରୀର ବାପାକୁ ଜମିଦାର ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଦେଖ, ତୁମ ଝିଅକୁ ମୋ ସହିତ ବିବାହ ଦେବ ତ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପାଇବ। ତୁମର କରଜ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମ ଘର ସହିତ ଲାଗିଥିବା ଜମି ସବୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ଜିଦଖୋର ପିଲା, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ekଥା କହି ଚାଷୀଟି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏଣେ ଗୌରୀ ବାପାକୁ କହିଲା, ଦେଖ ବାପା, ସେ ଯଦି ମୋ ଓଜନର ସୁନା ବି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜମିଦାର ଆଉ କେତେ ବା ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? ଦିନେ ଗୌରୀର ବାପାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ କହିଥିଲ ଯଦି ତୁମ ଝିଅକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ତୁମେ କରୁଛ କ'ଣ? ଚାଷୀ କହିଲା, ବାବୁ, ସେ ତ ମୂଳରୁ ମଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ତେବେ ତା ମଙ୍ଗିବା ନ ମଙ୍ଗିବାରେ ଅଛି କ'ଣ? ଆପଣ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୌରୀକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଦେବି। ଆପଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତା ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଦେବେ, ବାସ୍ କାମ ଶେଷ। ekଥା ଜମିଦାରଙ୍କ ମନକୁ ଖୁବ୍ ପାଇଲା। ସେ ଖୁସି ହୋଇ ଦିନ ଠିକ୍ କଲେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ପୁରୋହିତ, ବାରିକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଲେ। ବିବାହ ଦିନ ଖୁବ୍ ସଜାସଜି ବି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆସି ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ଜମିଦାର ତାଙ୍କର ଜଣେ ଚାକରକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଶୁଣ ତ, ଏବେ ଯାଇ ଚାଷୀକୁ କହିବୁ ତାର ମୋ ପାଖକୁ କ'ଣ ପଠାଇବାର ଥିଲା, ତୁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଚାକର ବିଚରା ଚାଷୀ ଘରକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ, ଜମିଦାର ବାବୁ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ଦବାର ଥିଲା, ମୋ ହାତରେ ପଠାଇ ଦିଅ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦରକାର। ଦେଖ ଭାଇ, ସେ ପଡ଼ିଆରେ ସେ ଅଛି, ସେଇଠାରୁ ନେଇଯାଅ, ଚାଷୀ କହିଲା। ଚାକରଟି କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚି ଗୌରୀକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଶୁଣ, ଆମ ଜମିଦାରଙ୍କର ଆଜି ବାହାଘର। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ପଠାଇବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ। ଗୌରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାଟା ବୁଝିଗଲା। ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ତା ବାପା ବୋଧେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ହସି ହସି କହିଲା, ଓ ବୋଧହୁଏ ତୁମ କଳା ଘୋଡ଼ାର ବାଛୁରୀ, ଦେଖ ସେଇଠି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ନେଇଯାଅ। ଚାକରଟି କିଛି ଜାଣିନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଖୋଲି ନେଇଗଲା। ଘୋଡ଼ାଟି ବାହାରେ ରଖି ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଜମିଦାର କହିଲେ, କିରେ, ଆଣିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଚାକର କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଉପର ମହଲାକୁ ନେଇଯା। ଜମିଦାର କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିଲେ? ଉପର ମହଲାକୁ? ମୁଁ ଏକା କେମିତି ନେଇପାରିବି? ଚାକର କହିଲା। ଜମିଦାର ଭାବିଲେ କି କନ୍ୟାର ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଭିତରକୁ ନ ଆସିବାକୁ ଜିଦ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଆରେ, ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ଚାକରଙ୍କୁ ଡାକି କାମଟା ଶୀଘ୍ର କରିଦେ। ଚାକର କ'ଣ ଅଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ? ତାପରେ ବିଚରା ଚାକର ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଚାକରଙ୍କୁ ଡାକି ଠେଲା ପେଲା କରି ଟାଣି ଟାଣି ଘୋଡ଼ାଟିକୁ କୋଠା ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଉପରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲୁ, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କାମଟି ହେଲା। ଚାକର କହିଲା,
ଆରେ ବୋକା, ଆମ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହ କି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜମିଦାର କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚାକର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା। କ'ଣ କହୁଛି ନ ପଚାରି ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର। ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ତାକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ତଳକୁ ନେଇ ଆସ। ଚାକର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଘୋଡ଼ାଟିକୁ କନ୍ୟା ପରି ସଜେଇ ଦିଅ, ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ଜମିଦାରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ସବୁ ବାହାଘରକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହସାଇବାକୁ ବୋଧହୁଏ ଜମିଦାର ଏକଥା କରାଉଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାଟି ସଜା ହେବା ପରେ ଚାକର ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣି ଉପର ମହଲାର ତଳକୁ ଆଣିଲା। ଘୋଡ଼ାକୁ ଓ ତାର ସାଜସଜାକୁ ଦେଖି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲେ। କ୍ରମେ ହସର ଶବ୍ଦ ସବୁ ମିଶି କୋଳାହଳରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହିପରି ଜମିଦାରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ହସି ହସି ମଜା ଗପ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଲେଉଟିଗଲେ। ତାପରେ ବିଚାରା ଜମିଦାର ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରିବାର ନାମ ଧରି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ହୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଘନଶ୍ୟାମ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନାନା ଉପାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ବିନା କାରଣରେ ଥରେ ଥରେ ସେ ଏମିତି ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ ଯେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଠାରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ନେଲେ, କିଛି ପଇସା ନେଲେ ଆଉ ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଥରେ ଚୋର ପଶି ତା ଘରୁ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେଲା। ଏଣେ ଚାକିରି ନଥାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼ିଏ କରଜ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କରଜ ଟଙ୍କାର ସବୁ ସୁଧ ଦେଇ ଦେଇ ସେ ଥକି ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲାନି। ସେ ଭାବିଲା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ଗ୍ରାମର ଶେଷରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲା। ଘନଶ୍ୟାମ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଦେଖିଲା ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଘନଶ୍ୟାମର ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ପୁଅରେ, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି। ତୁ ଯଦି ମୋର ଟିକିଏ ପାଦ ସେବା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି। ଘନଶ୍ୟାମର ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭକ୍ତି ଥାଏ। ସେ କହିଲା, ସାଧୁ ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରିଦେବି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଛି ସେ କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲେ। ଘନଶ୍ୟାମ ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ଦେବି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛୁ। ମୋତେ ସବୁ ଖୋଲିକିରି କହ, ମୁଁ ତୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରେ। ଘନଶ୍ୟାମ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା, ନିଜର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଛି ସେ ସବୁକିଛି ଖୋଲି ଖାଲି କହିଲା ଏବଂ ସେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲା। ତାର ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରି ସାଧୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିପାରିବି। ଏଇ ଭସ୍ମ ଟିକେ ନେ। ଠିକ୍ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରିପାରିଲେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ତୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଘନଶ୍ୟାମ ଅବଶ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଭସ୍ମତକ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରେ ସେଭଳି କିଛି ଉତ୍ସାହ ଭାବ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଭସ୍ମତକ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ରହି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାର ହାବଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଘନଶ୍ୟାମ ମନ ଦୁଃଖରେ ଟିକେ ହସି କହିଲା, ମହାତ୍ମା, କହିବି କ'ଣ? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଦେଖୁନି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଏମିତି ଭାବିବାର କାରଣ? ସାଧୁ ବାବା, ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ମୋର ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଭସ୍ମ କିପରି କରିବ? ହତାଶ କଣ୍ଠରେ କହିଲା ଘନଶ୍ୟାମ। ସାଧୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତୁ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରପଟ ବା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିକିରି ଏଇ ଭସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବୁ। এই ভস্ম বড় পবিত্র ଆଉ ଚମତ୍କାରୀ। ଏହାର ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ପୂଜାରେ ତୁ ଯେତେ ଭସ୍ମ ଲଗାଇବୁ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଏହା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ଭସ୍ମ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଦରିଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ କେହି ଯଦି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ଭସ୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁ ତାର ସହାୟତା ବି କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଯଦି କିଛି କରିବୁ ତାହେଲେ ସବୁତକ ଭସ୍ମ ତୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୋର ମଧ୍ୟ ସବୁତକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ତାପରେ ଘନଶ୍ୟାମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଭସ୍ମତକ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶଶୀ ମଧ୍ୟ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭସ୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ନେଇ ଯତ୍ନର ସହ ରଖିଲା। ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଘନଶ୍ୟାମ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଲୋକର ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତ୍ରଟିଏ ମାଗିଲା। ଧନୀ ଭଦ୍ରଲୋକ ଘରବାଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଘନଶ୍ୟାମକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖେ, ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଏଇ ଖଣ୍ଡିକ ନୂଆ ପଟାରେ ବନ୍ଧେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏବେ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। କାରଣ ହେଲା, ଏହା ଉପରେ କାଚ ଖଣ୍ଡକ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆଉ ନୂଆ କାଚ ଲଗେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଲଗେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଯତ୍ନର ସହିତ ପୂଜା କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଫଟୋଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି ବନ୍ଧେଇ ଦେବୁ। ଘନଶ୍ୟାମ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇ ଫଟୋଟିକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲା। ଆଉ ଶଶୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଶଶୀ କହିଲା, ଠିକ୍ କଥା, ଆମେ ଭସ୍ମରେ ପୂଜା କରି ଯଦି ଚିତ୍ରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ବରଂ ତମେ ଏଇଟିକୁ ଆଗ ନୂଆ କରି ବନ୍ଧେଇ କରି ଆଣ, ତାପରେ ପୂଜା କରିବା। କାଚ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୂଜା କଲେ ଭସ୍ମ ଲାଗି ଅଥବା ଧୂପ ଧୂଆଁରେ ଫଟୋଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଘନଶ୍ୟାମ ଚିତ୍ରପଟଟି ନେଇ ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ଦୋକାନୀ କହିଲା, ମୁଁ ଧାରରେ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ। ତମେ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ଏକାଦିକ୍ରମେ 10 ଦିନ ମୋ ଘରେ କାମ କର, ମୁଁ ତୁମର ଫଟୋ ବନ୍ଧେଇ ଦେବି। ଭାଇ, ମୁଁ କପର୍ଦ୍ଦକ ଶୂନ୍ୟ। ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ତୁମ ଘରେ 10 ଦିନ କାମ କରିଦେବି, ମାତ୍ର ପଇସା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଦୁହେଁ ରାଜି ହେଲେ। 5 ଦିନ କାମ କରିଲା ପରେ ଦୋକାନୀ କହିଲା, ଏବେ ତ ମୋ ଘରେ ଆଉ କାମ ନାହିଁ, ତମେ 2 ଦିନ ପରେ ଆସ। ଘନଶ୍ୟାମ 2 ଦିନ ପରେ ଯିବାରୁ ଦୋକାନୀ କହିଲା, ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତମେ ଏକାଦିକ୍ରମେ 10 ଦିନ କାମ କରିବା କଥା। ଏବେ 5 ଦିନର ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତମେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି 10 ଦିନ କାମ କରିବ। ଦୋକାନୀର ଚାଲବାଜି ଘନଶ୍ୟାମ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ କାମ ନ କରି ରାମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିଲା। ରାମ କହିଲା, ମୋ ବଗିଚାରେ ନାଗସାପମାନେ ଗାତ କରି ରହିଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଗାତ ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବି। ଏସବୁ କାମ ତ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ ସାପୁଆ କେଳାକୁ ଡାକୁନ କାହିଁକି? କେଳା କାମ କଲେ ସେ ପଇସା ନେବ, ତୁମର ସେଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ? ଯାଅ ଏଠାରୁ। ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ଧନୀ ଲୋକ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଫଟୋଟିକୁ ବନ୍ଧେଇ କରିବାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ପଇସା କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ରାମ କହିଲା। ହତାଶ ହୋଇ ସେ ଯାଇ ଜଣେ ମହାଜନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା କହିଲା। ମହାଜନ କହିଲା, ମୁଁ ମାସକ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନ ଦେଲେ ତୋତେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଇବି। ପୁଣି ମୋ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମାସକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା। ଶୁଣିଲୁ ତ? ଯା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ସର୍ତ୍ତ କଥା କହ। ବିଚରା ଘନଶ୍ୟାମ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଶଶୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଶଶୀ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭସ୍ମ କାମ କରିବ ତ 10 ଦିନରେ ତାର ଟଙ୍କା ତକ ସେ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେବ ଏବଂ ଆମେ ସେସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା। ଯାଅ, ତମେ ତା ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇ ଚିତ୍ରପଟଟିକୁ ବନ୍ଧେଇ କରି ଆଣ। ଶଶୀର କଥା ଅନୁସାରେ ଘନଶ୍ୟାମ ମହାଜନ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣି ଦୋକାନରେ ଚିତ୍ରପଟ ଭଲ କରି ବନ୍ଧେଇ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ବାସ୍ 10 ଦିନ କାମ କରିବା ପରେ ଘନଶ୍ୟାମ ବଗିଚାରେ କୋଦାଳରେ ହାଣୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା କୋଦାଳରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଠକ୍ ଠକ୍ ବାଜିଲା। ସେ ଖୋଳି ଦେଖିଲା ସୁନା ମୋହର ଭରା 2ଟି ପାତ୍ର। ଏବେ ତାର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ସବୁ ଧାର କରଜ ସେ ସୁଝିଦେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟଟି ଫେରାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ନୂଆ ବନ୍ଧେଇ କରିଥିଲି, ଏବେ ଖୋଲି ରଖିଛି। ଖୋଲି ରଖିଲ କାହିଁକି? କାଚ ଖଣ୍ଡିକ ଦେଇଦେବାକୁ ତୁମର ବିବେକ ହେଲା ନାହିଁ? ଧନିକ ପଚାରିଲେ। ବାବୁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କାଚ ଖୋଲି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖୋଲି ନେଲି। ତମେ ତାହେଲେ ବନ୍ଧେଇ କରି ନେବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଘନଶ୍ୟାମ ପଚାରିଲା। ଆରେ ପାଗଳ, ସେଥିପାଇଁ ତ ପଇସା ପଡ଼ିବ ନା, ଧନିକ କହିଲେ। ମୋଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଭସ୍ମ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୂଜା କଲେ ପଇସା ବଢ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ପଇସା ଥିବା ଲୋକ ସେ ଭସ୍ମ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାର ସବୁଯାକ ପଇସା ପୁଣି ଚାଲିଯିବ। ଘନଶ୍ୟାମ କହିଲା। ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ ଘନଶ୍ୟାମ, ତତେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଇଥିଲି, ତା ବଦଳରେ ମୋତେ ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ? ମୋର କ'ଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ? ଧନୀ କହିଲେ। ମୁଁ ଏପରି କାହିଁକି କହିଲି ଜାଣ? ତମର ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତମେ ଫଟୋଟିକୁ ବନ୍ଧେଇ କରିପାରିନଥିଲ, ତାମାନେ ତମେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ। ଘନଶ୍ୟାମ ବୁଝାଇଦେଲା। ଧନୀ ଲଜ୍ଜାରେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା।
ଘନଶ୍ୟାମ ଧନୀ ହେବା ପରେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଓ ସୁଖରେ ସମୟ ବିତାଇଲା। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ସେଇଟା ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର କାମ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଜଣେ ଧନୀ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ। 3 ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା 3 ପ୍ରକାରର। ଦିନେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଘରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରସା ଯାଇଥାଏ। ସାଧୁ ବାବା ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ଭାରି ଥାଟରେ 12 ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇଲା ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ସହକାରେ ଉଠିଗଲା। ମଝିଆ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ଖାଉଥାଏ। ସେ ଖାଇସାରି ତଳୁ ଅଇଁଠା ଉଠାଇ ପତ୍ରରେ ରଖିଲା ଏବଂ ଯତ୍ନରେ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଉଠି ଚାଲିଗଲା। ସବା ସାନ ପୁଅ ଡେରିରେ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ବଳିଥିଲା ତାକୁ ଖାଇ ନୀରବରେ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଧୁ ଜମିଦାରକୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର 3 ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକଣା ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ ତେବେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଜମିଦାର ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅଟି ଭାରି ଡଉଲ ଡାଉଲ, ସେ ଭାରି ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ। ତା ହାତରେ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜମିଦାର କହିଲେ, ସେ ତ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଖାଇଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ନା ନା, ବରଂ ସେ ନିଜର ଥାଟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବାଟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ମିତବ୍ୟୟୀ, ସେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହେଲା। ଏତେ କ'ଣ ଲୋଡ଼ା ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ଅଇଁଠା ଭାତ ସବୁକୁ ପତ୍ରରେ ରଖିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବାହାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଲା। ତାକୁ ସବୁ ଜମିବାଡ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପାଖରେ ରହିଛି ଜଣେ କୃଷକର ମିତବ୍ୟୟୀ ସ୍ୱଭାବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁଅ, ସେ 2 ପୁଅ ଖାଇବା ବେଳେ ନଥିଲା। ଦେଖିଲି ସେ ଶେଷରେ ଆସି ଖାଇଲା। ଆଉ ତା ପାଖକୁ ବିଶେଷ କିଛି ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବଳିଥିଲା ତାକୁ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଉଠିଗଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇପାରିବ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯାହା ପାଇବ ସେଥିରେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ତେଣୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରିବ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ହୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ତାର ପରିବାର। ନିଜର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆଉ ସଚ୍ଚା ସମ୍ପଦ। ଏ ବିଷୟରେ ଗପଟିଏ। ଗୋଟେ ବଣ ପାଖରେ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଥାନ୍ତି। ସଂସାରରେ ତାଙ୍କର ଟିକି ପୁଅଟିଏ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସେ ବଣ ଭିତରେ ସକାଳ ଓଳିଯାକ ବୁଲି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଓ କାଠି ବିଡ଼ା କରି କୁଡ଼ିଆକୁ ଆଣନ୍ତି। ରୋଷେଇ କରି ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରି ଉପର ଓଳି ବିଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ହାଟରେ ଯାଇ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ବିକ୍ରି ଲବ୍ଧ ପଇସାରୁ ଘରର ଚାଉଳ, ଡାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ତଥା ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବୁଝେ ମା ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅଟି ଛୋଟ। ଦିନେ ସେ ବଣ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛଲତାଙ୍କୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କେହି ମୋ ମା ଲାଗି ଏମିତି କିଛି ସମ୍ପଦର ସନ୍ଧାନ ଦେଇପାରନ୍ତେ ନାହିଁ, ଯାହା ଲାଗି ମାର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ହଠାତ୍ କାହାର ହସରେ ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବାମନ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି। ତୋ ମା ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ଖୋଜୁଛୁ? 6 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ସେ ସଚ୍ଚା ସମ୍ପଦ ପାଇଛି। ଏତିକି କହି ବାମନଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପିଲାଟି ତା ମା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଘରକୁ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମା, ତୁମେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ସମ୍ପଦ ପାଇଛ, ଏକଥା କ'ଣ ସତ? ମା ପୁଅକୁ କୋଳକୁ ନେଇ କହିଲେ, ହଁ ରେ ପୁଅ, ସତ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବୟସ 6 ବର୍ଷ। ସଚ୍ଚା ସମ୍ପଦ ବୋଇଲେ ବାମନ କ'ଣ ବୁଝାଉଥିଲା ମା ସେ କଥାକୁ ଧରି ପାରିଥିଲେ। ଏହି ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇ ଦିନେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ପଥ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।
ଆପଣ ଯଦି ହୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ ନମସ୍କାର। ଶିଖିବା ଲାଗି କୌଣସି ବୟସ ନଥାଏ କି ଶିଖିବା ଲାଗି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ବି ନଥାଏ। ମଣିଷ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ଯାହା ଶିଖିପାରିନଥାଏ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବି ରହି ଶିଖିପାରେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଅଛି। ଦୁଇଟି ହରିଣ ଛୁଆ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଭାରି ବନ୍ଧୁ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡିଆଁ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ସହରକୁ ନେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ସହରକୁ ଗଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ବଣର ଜୀବନକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଖାଇ ପିଇ ମୋଟା ହେଲା, ଭାରି ଆଦରରେ ରହିଲା। ତାର ପ୍ରକୃତି ବି ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି କିଛିଟା ହେଇଗଲା। ତାର ଚିକ୍କଣ ଓ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗେଲ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା। ଥରେ ହଠାତ୍ ସହରୀ ହରିଣର ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାର ପିଲାଦିନ ସାଥିର କଥା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସବୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୁଁ କେତେ ଆଦର ପାଇ ଡଉଲ ଡାଉଲ ହୋଇ ବଢ଼ିଲି। ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିବ କେଜାଣି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ବି ତାର ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ସ୍ଥିର କଲା ତାର ପିଲାଦିନର ସାଥୀକୁ ତାର ଚେହେରା ଦେଖାଇ ଆସିବ। ଦିନେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଘରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଅନେକ ଦୂର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ବି ପାଇଲା। ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ବହେ ନାଚିଲେ। ତାପରେ ସହରୀ ହରିଣ ତା ସାଙ୍ଗଟିର ପତଳା ଦେହ ଆଉ କନକନ ଭାବ ଦେଖି ଭାରି ଦୁଃଖ କଲା ଓ କହିଲା, ଭାଇ, ଜୀବନ କ'ଣ ତାହା ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଡରି ଡରି କନକନ ହୋଇ କେତେ ଯିବୁ? ମୋତେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଆରାମରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସହରୀ ହରିଣ କହିଲା, ଇଏ କି ଶବ୍ଦ କି ଭାଇ? ଜଙ୍ଗଲୀ ତର୍କି ଯାଇ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର କୁହାଟ। ସହରୀ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର କୁହାଟକୁ ବି ତୁ ଡରୁଛୁ? ସେ କଥା ନ ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲୀ ହରିଣ ଡିଆଁ ମାରି ପଳାଇ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ବାଘ ଦେଖିଲେ ଗଛ ଉପରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଏମିତି ଡାକେ। ତୁ ଏବେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼। ଏହା କହି ସେ ନିମିଷକ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଡଉଲ ଡଉଲ ହରିଣଟି କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ବାଘ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସହରୀ ହରିଣ ଶେଷରେ ଭାବିଲା, ହାୟ, ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ରହିବି ସେ ଯାହା ଶିଖିପାରିଲା, ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ରହି ମୁଁ ଶିଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।